Greetings in the wonderful name of Jesus. در نام عیسی مسیح به شما خوش آمد میگیم. It is so good to be with you again this evening. خیلی خوشحالیم که امشب هم مجدداً میتونیم با شما باشیم. I hope that you've had a good week this past week. امیدوارم که این هفته‌ای که گذشت هفته خوبی بوده برای شما. And I pray that God will bless you and your family. و دعا میکنم که خداوند شما و خانواده‌تون رو برکت بدهد. I have a special message for you. من یک پیام ویژه برای شما دارم. You are important to God. شما برای خدا اهمیت دارید. God loves you. خدا شما رو دوست دارد. God has a plan for your life. خدا برای زندگی شما طرح به خصوص دارد. And he wants to show you his great and marvelous love in your everyday life. و می‌خواهد در زندگی روزمره‌تون محبت شگفت‌انگیز خود را به شما نشان دهد. Now, we've been talking about the Bible and the Word of God. ما درباره کتاب مقدس و کلام خدا دعا می‌کردیم. It's such a wonderful book. و مطالعاتی داشتیم و کتاب خارق‌العاده‌ای هست. It was written over many centuries by many different types of people. قرن‌های متمادی نوشته شده و توسط افراد مختلف. And they were all inspired by the Holy Spirit as they wrote these words. و همه توسط روح القدس الهام دریافت کرده بودند و این کلام را نوشتند. And even though they were from different cultures, different backgrounds, different times, و هرچند که از جاهای مختلف و زمانهای مختلف بودند و فرهنگهای مختلف، they all had one central message. همه یک پیام مرکزی داشتند. And that is that God loves you. و آن این هست که خدا شما را دوست دارد. He loves the whole world so much او کل دنیا را آنقدر دوست دارد that he gave his own son, Jesus, to take the punishment for our sins and failures. که او پسر خود را داد تا که مجازات گناهان و شکست‌های ما رو بر دوش بگیره. And that's the very central theme of this book. و این واقعاً پیام اصلی این کتاب است. Now, there were many types of people who were inspired to write this book. افراد متفاوتی بودند که با الهام روح القدس این کتب را نوشتند. Men and women, مردان و زنان، kings and fishermen. پادشاهان و ماهیگیران. But there was one man who wrote a portion of this book. ولی یک مرد بود که بخشی از این کلام رو نوشت. And he wrote very inspired by God. و با الهام به خصوص از خدا اون رو نوشت. And he has a unique story. و او داستان خیلی استثنایی دارد. He was born, his name was Saul. او وقتی به دنیا اومد نامش را شاول گذاشتند. And he was a persecutor of Christians. و در سنین بزرگسالیش البته به پیروان مسیح جفا میرسون، آزار و اذیتشون میکرد. He was a very religious man. او مرد خیلی مذهبی بود. But he hated followers of Jesus. ولی از پیروان عیسی متنفر بود. Because he thought they were deceived. چون فکر میکرد آنها فریب خوردند. When they were preaching about the death, burial, and resurrection of Jesus. وقتی که درباره کلام خدا، درباره مصلوب شدن و در گور گذاشتن یا مردن و رستاخیز عیسی صحبت میکرد. And one day this man Saul was on the road to Damascus, traveling there. و یک روز این مرد شاول در سفر بود در راه دمشق. And he was going there to persecute believers. و میرفت که ایمانداران در دمشق رو اذیت بکنه. But on the road, Jesus appeared to him. و در راه بود که عیسی به او ظاهر شد. This Jesus who had been crucified on a cross. این عیسی که بر روی صلیب مصلوب شد. This Jesus who had been put in a grave for 3 days.
این عیسی که در گور گذاشته شد برای 3 روز، This Jesus that people said was risen from the grave. این عیسی که گفته شده و دیدیم که در کلام اومده که چطور بعد از 3 روز رستاخیز کرد، قیام کرد. This Jesus appeared to this man Saul. این عیسی به شاول ظاهر شد And Saul's life was never the same. و زندگی شاول از آن لحظه به بعد کاملا عوض شد. God changed his life so much that he even changed his name to Paul. زندگی او چنان عوض شد، خداوند او را عوض کرد که حتی اسمش از شاول به پولس تبدیل شد. And Paul began to preach the gospel. و پولس شروع کرد به انتشار انجیل. Now, before he began to preach, he met with some people and they discipled him and helped him to grow. قبل از اینکه بشارت دادن رو شروع کنه و موعظه بکنه، تعلیم بده، با یک سری افرادی ملاقات کرد که به او تعلیم دادن درباره این ایمان جدید. And he began to live in a city called Antioch. و در شهری به نام انطاکیه زندگی کرد برای مدتی. And this city was multicultural. و این یک شهر فرهنگی بود با فرهنگ‌های مختلف. Because it had roads that went all over the Roman Empire. چون جاده هایی از اونجا به بیرون میرفت که به سر تا سر امپراتوری روم میرفت. And it also had a road that came from China and India. و همینطور یک جاده بود که از هند و از چین می اومد به اون منطقه. And so every day this man Paul could see all of these people. پس هر روز میبینیم که پولس این مردم رو میدید. And he knew that God loved these people. و میدونست که خدا این مردم رو دوست دارد. And one day while he was in a prayer meeting, و یک روز وقتی در دعا بود، the Holy Spirit spoke to him and these other leaders in that prayer meeting. روح القدس با او و دیگر رهبران در آن جلسه صحبت کرد. And call Paul to go to the non-Jewish world and tell them about Jesus. و پولس رو خواند و به او مأموریت داد به مردم غیر یهودی بره و درباره عیسی به اونها بشارت بده. Now, we're going to see how important prayer was to Paul. حالا ما خواهیم دید که چقدر دعا برای پولس مهم بود. But I want us to see that his call to go and preach the gospel began in a prayer meeting. ولی میخوام بگم این خواندگی او برای رفتن و بشارت انجیل در یک جلسه دعا شروع شد. And then from that prayer meeting, he was sent out to the Roman Empire. و بعد از آن جلسه دعا بود که به سر تا سر امپراتور روم رفت و انتشار میداد یا بشارت میداد انجیل رو. And one day he had a vision of a man calling him from Macedonia saying, "Come to Macedonia." و یک شب رویایی دید که مردی از مقدونیه به او التماس میکرد که بیا به پیش ما. And so he goes to Macedonia. و پس او به مقدونیه میره. And one of the key places in Macedonia is a city called Philippi. و یکی از شهرها در اون منطقه شهر فیلیپی هست. And he goes there and he preaches the gospel. و آنجا می رود و انجیل را بشارت می دهد، موعظه می کند. And many people begin to follow Jesus. و بسیاری به عیسی ایمان می آورند. But before he preaches, he goes to a place of prayer. اما قبل از اینکه موعظه بکنه به یک مکان برای دعا می رفت. Now remember how he received this call. It was from a prayer meeting. یادتون باشه چطور این مأموریت رو دریافت کرد، در جلسه دعا بود. And so now he goes to Philippi and he finds a place of prayer. و حالا میبینیم که به فیلیپی میره و یک مکان دعا پیدا میکنه. And you can see how important prayer is to Paul. پس میبینید که دعا کردن برای پولس چقدر مهم بود. And he led people to Christ there in the city of Philippi.
و او به مردم کمک کرد و اونها رو بهشون بشارت داد در شهر فیلیپی و به عیسی ایمان آوردند. But he also faced many difficulties. ولی همچنین با مشکلات زیادی هم روبرو شد. He was thrown in prison. او در زندان انداخته شد. And do you know what he did in prison? و میدونید در زندان چه کار کرد؟ He prayed. او دعا کرد And God opened the doors for him to get out of prison. و خدا درها رو براش باز کرد که از زندان آزاد بشه. So there was this very close relationship between Paul and prayer and Philippi. پس یک رابطه خیلی نزدیک بین پولس، دعا کردن و شهر فیلیپی بود. Now, we must remember what prayer is. باید به یاد داشته باشیم دعا چی هست. Prayer is the communion of two hearts. دعا کردن مشترک شدن یا اشتراک بین دو دل هست، ارتباط دو دل هست. It's the heart of God and the heart of man. دل خدا و دل انسان. Prayer is not some religious ritual. دعا یک رسم مذهبی نیست. It's not something where so many times a day you must pray or you must pray this way. چیزی نیست که بگیم در روز چند بار باید این کارو بکنی یا به این طرف باید بایستی و دعا کنی. But prayer comes from the heart. دعا از دل سرچشمه میگیره. And so Paul prays for these people in Philippi. پس پولس برای این مردم در فیلیپی دعا میکنه. Now, as he travels throughout the Roman Empire, he's همینطور که arrested again in Rome. همینطور که در سر تا سر امپراتور روم حرکت میکنه در روم هم میرود. And while he's in prison there in Rome, he writes a letter to the church at Philippi. در روم او رو به زندان میاندازن و زمانی که در زندان هست نامه‌ای به کلیسای فیلیپی میفرسته. And that's what we're going to begin to look at today. و امروز میخوایم از اینجا شروع کنیم، مطالعه‌مون رو از این کتاب شروع کنیم. Because there's so much truth in the book of Philippians. چون حقایق بسیاری در کتاب فیلیپیان هست. And it's truth that's relevant to you. و این حقایقی هست که به شما هم ربط دارد. Now, you say, why is this book so relevant to me? میپرسید چرا این کتاب برای ما اینقدر مهم هست؟ Because it talks about joy. به خاطر اینکه درباره شادی صحبت میکنه. That's the primary theme of the book of Philippians. این موضوع اصلی کتاب فیلیپیان است. So Paul is writing this letter to the church at Philippi. پس پولس این نامه رو به کلیسا در شهر فیلیپی می نویسه. And I want us to see what he says about joy. و میخوایم ببینیم درباره شادی چه گفته. But we must first remember that it all begins with prayer. ولی اول باید به یاد داشته باشیم همه چیز با دعا شروع شد. So Paul writes this introduction in chapter 1 and verses 1 through 11. پس پولس در فصل 1 آیه های 1 تا 11 مقدمه ای رو می نویسه. So I want us to read this passage of scripture and then I want to talk about it and what it means to you. حالا میخوایم با هم دیگر این قسمت رو بخونیم و بعد توضیح میدیم که این به ما چه ربطی داره. از کتاب فیلیپیان هست باب 1 آیه های 1 تا 11 رو میخونیم. کلام خدا میفرماید از پولس و تیموتائوس خادمان مسیح عیسی به همه مقدسین فیلیپی که در مسیح عیسی‌اند، از جمله ناظران و خادمان، فیض و سلامتی از جانب خدا پدر ما و خداوند عیسی مسیح بر شما باد. هرگاه شما را به یاد می آورم خدای خود را شکر می گویم و همواره در همه دعاهایم برای همگی شما شادمانه دعا می کنم، زیرا از روز نخست تا به امروز در کار انجیل شریک بوده اید. یقین دارم آنکه کاری نیکو در شما آغاز کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. به جاست که درباره جمیع شما چنین بیندیشم، چرا که در دل من جای دارید.
زیرا شما همه با من در فیض خدا شریکید، چه در زنجیر باشم و چه مشغول دفاع از انجیل و اثبات حقانیت آن. خدا شاهد است که با عواطف خود مسیح عیسی مشتاق همه شما هستم. دعایم این است که محبت شما هرچه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد، تا بتوانید بهترین را تشخیص دهید و در روز مسیح پاک و بی‌عیب و آکنده از ثمرات پارسایی باشید که به واسطه عیسی مسیح به بار می آید و به تجلیل و سپاس خدا می انجامد. آمین. Amen. Now, remember how Paul became related to these people in Philippi. به یاد داشته باشید چطور پولس با مردم در فیلیپی رابطه برقرار کرد. It all began in a prayer meeting in Antioch. همش در انطاکیه در یک جلسه دعا شروع شد And before he ever preached to them, he went to that place of prayer. و قبل از اینکه موعظه بکنه به اونها، او به اون مکان دعا میرفت And out of that, God moved and God worked in the hearts of the people. و از آنجا بود که خدا حرکت کرد و قلبهای مردم رو لمس کرد. And so those people became very, very dear to Paul. و اون مردم خیلی برای پولس عزیز شدند Paul loved them. و پولس آنها رو البته دوست داشت. They were in his heart. آنها در دل او بودند. They were so deep in Paul's heart that when he was in prison in Rome, he اینقدر Go ahead. wrote them a letter. اینقدر به اونها فکر میکرد و در نظر او بودن که وقتی حتی در زندان بود برای آنها نامه ای نوشت. I want to point out just a couple of things that he said in this introduction. میخوام دو چیز رو در این مقدمه که اشاره کرده برای شما بازگو کنم. In verse 3, he says, I thank my God in all my remembrance of you. در آیه 3 میگوید هرگاه شما را به یاد میآورم خدای خود را شکر میگویم. Paul saying, every time I think about you, I just thank God. پولس میگوید هر بار که به شما فکر میکنم من خدا را شکر گذارم. Now, I know how Paul felt میدونم پولس چه احساسی داشت. because I can say the same thing about you. چون من میتونم همین رو درباره شما بگم. Every time I think about my brothers and sisters in Iran and Afghanistan and Turkey, I thank God. هر بار که من به فکر شما هستم، به یادتون میافتم که در ایران، افغانستان، ترکیه و جاهای دیگر هستید، خدا رو شکر میکنم. Because I see what God is doing in your hearts and doing in your lives. چون میدونم خدا در دل و زندگی شما چه کار میکنه. But then notice what he says in verse 4. ولی توجه کنید در آیه 4 چه میگوید. Always in every prayer of mine for you, all making my prayer with joy. و همواره در همه دعاهایم برای همگی شما شادمانه دعا میکنم. Now notice 2 times he says that he's praying for them. توجه کنید که 2 بار به اونها داره میگه که براشون داره دعا میکنه. Now if you go down to another verse 9, he says it again. اگر به آیه 9 نگاه کنید میبینید دوباره این رو تکرار میکنه. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment. دعایم این است که محبت شما هرچه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد. And so we find that a third time, right here in this introduction, he says that he's praying for them. و میبینیم که برای بار سوم داره در اینجا اعلام میکنه که برای آنها داره دعا میکنه. Now remember what Paul's situation is. به یاد داشته باشید وضعیت پولس چگونه بود. He has a lot of problems. او مشکلات زیادی داشت. He's in prison. او در زندان بود. His life is being threatened. و عمر او یا زندگی او تحت حمله بود. He may never see the people that he loves ممکن بود که افرادی رو که دوست دارد رو هرگز نبینه. because he's been arrested there in Rome.
چون در روم او رو بازداشت کردند. But is he thinking about himself? ولی آیا به فکر خودش است؟ No, he's thinking about those in Philippi. نه، او به فکر افرادی است که در فیلیپی بودند. And there's a couple of things about the prayers that he's praying for him that touch my heart. و چند چیز هست که در رابطه با این دعا می کرد که قلب من رو لمس کرده. In verse 4, he says that he's praying with joy. در آیه 4 میگوید شادمانه دعا می کنم. Now, that's going to be the theme of this book. این در واقع موضوع این کتاب است. He's not just going to teach them about joy. او فقط درباره شادی به آنها تعلیم نمی دهد. He's saying, I'm in a difficult situation, او میگوید من در شرایط سختی هستم، but I'm praying for you. ولی برای شما دعا می کنم. And when I pray for you, I have joy in my heart. ولی وقتی برای شما دعا می کنم در دلم شادی هست. And there's something powerful when we pray for others. و وقتی برای دیگران دعا می کنیم یک اتفاق قدرتمندی می افتد. When we get our eyes off of our circumstances and begin to pray for others, there's great joy that comes to us. وقتی که چشمانمون رو از وضعیت خودمون، موقعیت خودمون بر می داریم و بر دیگران میگذاریم، این شادی در ما می آید. So Paul is being an example of what he's about to teach. پس پولس یک نمونه هست از آنچه که میخواد تعلیم دهد. And then the second thing about his prayer is he's praying for them to grow. و دومین چیز که او دعا می کند برای اون این هست که دعا می کند آنها رشد کنند. That they would grow more and more in the knowledge of Christ. که بیشتر و بیشتر در معرفت مسیح رشد کنند. And I want you to know that's how we ought to be praying for one another. و میخوام بدونید که ما باید برای همدیگر به همین طریق دعا کنیم. And when we pray in that way, و وقتی به این طریق دعا میکنیم there's something that happens in our hearts. اتفاقی توی دلمون میفته. Faith begins to rise up. ایمان در ما بلند میشود. And we have a great confidence in what God will do. و اعتماد قوی خواهیم داشت، اعتماد زیاد به اینکه خدا چه کار میخواهد بکند. Let me read to you what verse 6 says. بگذارید بگم آیه 6 چه میگوید. It says, and I am sure of this, that میگوید he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. میگوید یقین دارم آنکه کاری نیکو در شما آغاز کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. Paul had great faith because he was a great man of prayer. پولس یک ایمان قوی داشت، مرد ایمان بود به خاطر اینکه دعا میکرد. And when you and I become men and women of prayer, و وقتی شما و من هم مردان و زنان دعا شویم، faith will rise up in our hearts. ایمان در ما رشد می کند یا بلند می شود. And so that's why prayer is important. برای همین هست که دعا کردن مهم است. Now, prayer again, it's not a religious duty or religious obligation. دوباره تکرار می کنیم دعا کردن یک وظیفه یا رسم مذهبی نیست. It's not a ritual where we get in a certain physical posture. و اینطور نیست که باید حتما در یک جهت دعا کنیم یا در حالی که می ایستیم یا می نشینیم دعا کنیم. But prayer comes from our hearts. دعا از دل سرچشمه میگیره. And we come to God with those things that are close to us and are on our hearts. و ما به حضور خدا میایم با اون چیزهایی که به قلب ما نزدیک هستن میایم. Do you know what I did this morning? میدونید امروز صبح من چه کار کردم؟ I have a place that I go. من مکانی دارم که به آنجا میروم. It's a private place out in a forest. یک جای خیلی خلوت هست در میان درختان. And I just pour my heart out to God. و با خدا راز و نیاز میکنم. I pray for my family who I love.
برای خانوادم که دوستشون دارم دعا میکنم. I pray for my friends. برای دوستانم دعا میکنم. I pray for you برای شما دعا میکنم. because you are in my heart. چون شما توی دل من هستید. And you see, that's what Paul was doing here. و پولس این کار رو میکنه در اینجا. This was not a ritual or religious duty for Paul. این برای پولس یک وظیفه مذهبی نبود. He loved the people of Philippi. او مردم فیلیپی رو دوست می داشت. And that's why he prayed, because they were in his heart. و برای این دعا می کرد چون آنها روی قلبش بودند. And prayer is the communion of two hearts. و دعا کردن اون ارتباط برقرار کردن بین دو دل است. And I don't know if you realize this or not. نمیدونم آیا این رو متوجه می شوید یا نه. But in this program, we spend half the time opening the Word of God. در این برنامه ما نیمی از وقتمون رو برای تعلیم کلام استفاده می کنیم. And then the second part of the program is just praying with you. و بخش دوم برنامه‌مون دعا کردن با شما و برای شماست. And why do we do that? چرا این کار رو می کنیم؟ Because we love you. چون دوستتون داریم. Because God loves you. چون خدا دوستتون داره. And we know that you have needs and you have hurts and you have problems. و ما میدونیم که شما نیازمندید و مشکلات دارید و به خدا نیاز دارید. And we want to stand with you and pray for you. و میخوایم با شما بایستیم و برای شما دعا کنیم. Because you are in our hearts. چون شما توی دل ما هستید، روی قلبمون هستید. And I have to leave right at the end, but Brother Ali even stays over late sometimes. بعضی اوقات اگه شما زنگ میزنید و درخواست دعا میکنید، حتی بعد از اینکه کشیش سامی برنامه رو ترک میکنن، برادر علی ادامه میده برای مدت کوتاهی. And I will tell you, I know why Brother Ali does that. و من میدونم چرا برادر علی این کارو میکنه. Because he loves you. چون دوستتون داره. We love you. We pray for you because we love you. ما دوستتون داریم و براتون دعا میکنیم چون دوستتون داریم. The greatest gift you will ever give to anyone بزرگترین هدیه‌ای که میتونید به یک نفر بدید is the gift of prayer. این هدیه دعا است. Now, I love my children. I love my grandchildren. من فرزندانم رو دوست دارم، نوه‌هام رو دوست دارم. And a number of my grandchildren have just had birthdays. و تعدادی از نوه‌های من اخیراً روز تولدشون، سالگرد تولدشون بود. And I gave them a little gift. و به اونها هدیه‌ای دادم. And they were so thankful. و خیلی تشکر کردند. But the greatest gift that I've ever given them, I give every day. ولی بزرگترین هدیه‌ای که به اونها دادم هدیه‌ای است که هر روز به اونها میدهم. And that is when I pray for them. و اون وقتی است که براشون دعا میکنم. And oh, what a blessing, joy it is to see them grow. و واقعا چه برکت و چه شادی نصیب من میشه که میبینم رشد میکنند. And you can give that gift to your children. و شما هم میتونید این هدیه رو به فرزندانتون بدهید. You can give that gift to your friends. میتونید این رو به دوستانتون بدید. And by the way, you can give that gift to people that you've never met. و در ضمن شما میتونید این رو به مردمی بدهید که حتی ملاقات نکردید. That's the beauty of prayer. این زیبایی دعا هست. Because God can touch people anywhere, anytime. چون خدا میتونه مردم رو هر جایی و در هر زمانی لمس کنه. There are no boundaries to God's prayers, to the prayers of God's people. حد و مرزی برای دعا کردن و برای دعای قوم خدا وجود نداره. Because we're in touch with the Holy Spirit. چون ما با روح القدس در تماس هستیم. And He is everywhere all the time. و او همیشه همه جا هست. And He has all power. و او قدرت کامل دارد. And so I want to encourage you to become a man or woman of prayer. پس میخوام تشویقتون کنم که مرد یا زن دعا شوید. And in just a moment we're going to take a break and have a time of worship. به زودی ما یک میان برنامه خواهیم داشت و زمانی برای پرستش.
And then we're going to take your prayer request. We'll pray with you online here. و بعد در قسمت دوم برنامهمون بعد از میان برنامه میتونید زنگ بزنید و برای نیازهای شما دعا میکنیم. But before we do that, there's one important thing you need to know. ولی قبل از اینکه این کار رو بکنیم یک چیز بسیار مهم هست که باید به یاد داشته باشید. God is holy. خدا مقدس است. He's perfect. او کامل است. And sinful people like you and me cannot come into the presence of a holy God. و مردم گناهکار مانند من و شما نمیتونن به خودی خود به حضور خدا بیان. But this is the good news. ولی این خبر خوب هست. Jesus Christ came to take the punishment for our sins. عیسی مسیح اومد تا مجازات گناهان ما رو بر خود بگیره. And when we believe in him, و وقتی به او ایمان می آوریم، just as a miracle took place in Paul's life, همانطور که در زندگی پولس معجزه‌ای انجام شد، a miracle will take place in our lives. معجزه‌ای در زندگی ما هم انجام می شود. And the blood that Jesus shed on the cross, و خون عیسی که بر روی صلیب ریخته شد، when we put our faith in him, وقتی ایمانمون رو در او میگذاریم، that blood will cleanse our hearts and cleanse us from all sin. آن خون ما رو پاک میکنه، دلهامون رو و از گناه ما رو پاک میکنه. And the power that it took to raise him from the dead, و قدرتی که او را از گور زنده کرد، by his Holy Spirit, he will come to live within us and raise us to a new life. توسط روح مقدسش میاد توی قلب و زندگی ما و ما رو تولدی دوباره میده و برای زندگی نوینی ما رو آماده میکنه. And because we've been cleansed, و چون ما پاک شدیم، we can come into the presence of a holy God. ما میتونیم اون وقت به حضور خدای مقدس بیاییم And we can share our hearts with him. و میتونیم دلمون رو و آنچه در دل داریم رو با او به اشتراک بگذاریم. So if you've never opened your heart to Jesus, پس اگر تا به حال در قلبتون رو به روی عیسی باز نکردید، I want to give you an opportunity to do that right now. میخوام همین حالا به شما فرصتی بدهم که این کار رو بکنید. I want you to stop what you're doing. میخوام هر کاری میکنید مکس کنید یک لحظه And I want you to pray with me. Just pray a simple prayer with me. و میخوام با من یک دعای ساده رو تکرار کنید. Now, this must be sincere, genuine. ولی باید صمیمانه باشه، صادقانه باشه. You must be willing to turn away from your sinful ways. باید بخواهید که از راههای گناهالود خود برگردید. And you must put your faith in Jesus. و باید ایمانتون رو در عیسی بگذارید. And if you're willing to do that, I want you to pray with me right now. و اگر آماده اید این کار رو بکنید، میخوام که با من دعا کنید. In a spirit of reverence, I'm going to close my eyes and I'm going to talk to God. من برای احترام به خداوند چشمانم رو میبندم و در قلبم رو باز میکنم و دعا میکنم. And I want you to pray with me. و میخوام با من دعا کنید. Dear Father, پدر عزیز، I know I've sinned. میدانم که گناه کردم. Please forgive me. لطفاً مرا ببخش. Cleanse me by the blood of Jesus. با خون عیسی مرا پاک کن. Make me new inside by the power of his resurrection. خداوند مرا از درون تازه کن با قدرت قیام عیسی مسیح. I believe in you, Jesus. عیسی، به تو ایمان دارم. Take control of my life. کنترل زندگی من را به دستانت بگیر. Help me to live for you. به من کمک کن تا برای تو زندگی کنم. In Jesus' name, amen. در نام عیسی، آمین. If you prayed that prayer, would you do something? اگر این دعا رو تکرار کردید، یک کاری میکنید. Would you just text us to the phone number that's on the screen so that we can pray for you?
آیا میتونید به شماره‌ای که روی صفحه میبینید یک پیامک بدید بگید دعا کردید تا ما به دعا برای شما و رشد معنویتون ادامه بدیم؟ All you have to say is, I prayed that prayer. راحت خیلی کوتاه میتونید بگید من با شما دعا کردم And we'll understand. و ما درک میکنیم منظورتون چی هست And we'll pray for you. و براتون بیشتر دعا میکنیم. So just let us know that. پس به ما خبر بدید. Also, for those of you who would like for us to pray for you right here on this broadcast, همچنین اگر عزیزان میخواین که در این برنامه برای شما دعا کنیم، after our time of worship, call this number and we'll pray for you right here live on the air. بعد از میان برنامه میتونید به این شماره تلفن زنگ بزنید که 201-832-557-7093 هست. زنگ بزنید و با هم دعا میکنیم. Or if you want to just text us your prayer request, text it to us and we'll pray for it. یا اگه میخواین به صورت پیامک برامون بنویسید به همین شماره پیغامتون رو بفرستید و برای نیازتون دعا میکنیم. So let's go to our time of worship and then we'll come back and pray. پس بیایم بریم به میان برنامه، بعد برمیگردیم و با هم دعا میکنیم. قلب من دست توست، جانم سرمست توست. گر اسیر دنیام آزادیم دست توست. وقتی یار ندارم تو هستی یار من. وقتی من بیمارم تویی درمان من. ای عیسی میدونی به عشقت اسیرم. تو اگر نباشی بی تو من میمیرم. ای عیسی در دعا در حضور خدا با مهر
عظیمش گوید فرزند بیا. گر شادی میخواهی من شادی آورم، برکت و قوت بهر تو آورم. فیض عجیب او آرام جان من، ای عیسی صلیبت فخر است و تاج من. ای عیسی خداوند و شاهم، تو هستی سرور و تو هستی نجات من. ای عیسی، ای عیسی خداوند و شاهم، تو هستی سرور و تو هستی نجات من. ای عیسی، ای عیسی خداوند و شاهم، تو هستی سرور و تو هستی نجات من. هللویا، شکر. Amen. Amen. آمین آمین. So, Brother Ali, do we have any prayer requests or prayer needs? Yes, we do have prayer requests. I'm going to invite them to call in and then read one for you. عزیزان میتونید همین حالا به شماره که روی صفحه هست زنگ بزنید تا با هم دعا کنیم. We do have the first prayer request. درود بر شما، بفرمایید. درود بر برادر علی. سلام خواهر عزیز، مرسی. شما چطوری؟ بله، از ایران. This is Sister Maryam from Iran. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. بفرمایید، درخواست دعا دارید؟ برادر سامی برسون. She's sending greetings to you, brother Sammy. Thank you. God bless you. خدا را شکر برای وجودتون برادر علی، برادر سامی. تشکر میکنن از سلامتون و میگن خدا برکتتون بده. سلامت باشی برادر علی. اومدم کرج برای چشمام. بله. بعد دکتر بهم گفت یک چشمت قند زده، بعدم حالا خونریزی داره. واو، اوکی. میخواستم بله. برام در دعا باشین که با امید خدا یه دکتر خوب پیدا بشه که چشمام عمل کنه. به امید خدا دعا میکنیم خداوند شفاتون بده خواهر عزیز، و البته به هر صورتی که نیاز باشه. مرسی از تماستون، براتون دعا میکنیم. بله. شاه، حمزه، ابوذر، محمد و دو تا عروس هم دارم، زهرا، ندا، کارن، آشیدا. برای بچه هم در دعا باشین. آمین آمین، حتما خواهر. مرسی از تماستون. پسرام میرن کربلا، اونجا سر کار براشون در دعا باشین. حتما. سپاسگزارم. مرسی. برنامه خوبتون، خدا برکتتون بده. متشکرم، خدا شما رو هم برکت بده. شبتون بخیر. سلامت باشید. خدا نگهدار. متشکرم. This dear sister is asking for healing for her eyes. She has bleeding in the retina, seems like, and she's just looking for a doctor to
that would do the surgery. But I said, we're going to pray that the Lord would heal you anyway. Amen. Amen. And ask for prayer for her sons and daughter-in-laws, for the whole family, prayer of blessing. Okay. Father, we thank you for our sister Miriam. خداوند از تو سپاسگزاریم برای خواهرمون مریم And I pray, Father, that your spirit would just minister to her. و دعا میکنیم که با روح خودت خداوند او رو لمس کنی. Oh, Father, you know every part of her body. خداوند از کل جسم او و نیازاش آگاه هستی. You know what's causing this problem with her eyes. تو میدونی چه چیز باعث این مشکل شده در چشمش. And Father, I pray in the name of Jesus that you would touch her eyes and heal them. و پدر در نام عیسی مسیح از تو میخوایم که چشمان مریم رو لمس کنی و شفا بدی خداوند. Father, you've healed many people before of blindness and پدر sight. خداوند تو در دورانی که روی زمین بودی حتی بسیاری رو که نابینا بودن شفا دادی. And so, Lord, we're asking you to do it again. پس از تو میخوایم که دوباره این کار رو بکنی خداوند. We know that you love our sister. میدونیم که خواهرمون رو دوست داری. And so we pray for your spirit to just touch her right now. پس خداوند دعا میکنیم که او رو لمس کنی همین حالا. And Father, I do pray for doctors to be able to come. و دعا میکنیم که پزشکی باشه خداوند که بتونه این کار رو حتی به خوبی انجام بده، این جراحی رو. And Father, it matters not to us whether it's a supernatural touch or a doctor's touch. فرق نمیکنه اگه لمس خارق العاده‌ای باشه یا توسط پزشکی باشه. We just know that you love Miriam. ما میدونیم فقط که تو مریم رو دوست داری. And so we're asking you to heal her. پس از تو میخوایم او رو شفا بدی. And Father, we pray for a family as well. و پدر برای خانوادهش هم دعا میکنیم. We pray that you would minister to this family. دعا میکنیم که این خانواده رو خداوند تو برکت بدی. We pray that you would bless them. خداوند آسمان رو باز کن، روزنه های آسمان رو و برکت بفرست برای این خانواده. And Father, I pray that this family would be a testimony of your glory. خداوند پسرانش و عروساش خداوند همه شاهدانی باشند درباره نیکویی تو شهادت دهند. And I pray that the healing of Miriam's eyes would be a testimony of your power. و شفای چشم مریم هم خداوند شهادتی از قدرت تو باشد. For we ask this in the name of Jesus. در نام عیسی مسیح می طلبیم. Amen. آمین. درود بر شما، بفرمایید. سلام. سلام. خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. درود فیض خداوند با شما بود. از ایران زنگ میزنی؟ بله، غلامرضا هستم از ایران. ازت تشکر کنم بابت برنامه خوبتون و دعایی که کردید برام. این مقدار بهتر شدم. خدا رو شکر. متشکرم، ممنون. خیلی ممنونم از شما هم از کشیش دکتر. اسمش هم نمیدونم ولی تشکر میکنم. حتما. بعد خواستم باز برای من در دعا همچنان باشید، هم ایمانم قوی باشه، هم خداوند در زندگیم کار کنه، همچین که داره کمکم میکنه ادامه داشته باشه. آمین آمین. حتما. مرسی. اعتیادم برطرف شده به واسطه خداوند، دعای خوب شما. خدا رو شکر. خدا رو شکر. واقعا حتما برایتون، برای ایمان قویتون دعا میکنیم و تشویقتون میکنیم هر روز کلام خدا رو بخونید، وقت برای دعا بگذارید. هر روز میخونم، حرفتون گوش میکنم، هر روز خیلی عالی. تاثیرش هم دارم میبینم. خدا رو شکر. مرسی از تماستون. دعا میکنیم براتون. ممنون. بازم برای من در دعا باشید، باز ایمانم قوی تر. حتما. حتما. خدا نگهدار. This dear brother, he's called before. This is the one who had addiction to drugs, and the Lord delivered him, and he believes that our prayers were helpful. He's asking for stronger faith, closer relationship with God, just deeper connection or relationship with the Lord. Amen. First of all, I want to say God is going to answer this prayer. باور دارم و میخوام اول بهت بگم غلامرضا که خدا این درخواست تو انجام خواهد داد، اجابت خواهد کرد.
because this is God's will for you. چون این اراده خدا برای شماست. And when we pray according to his will, he hears and answers us. و وقتی بر طبق اراده خدا ما دعا میکنیم او میشنوه و پاسخ میده. So, Father, I come to you in the name of Jesus. پدر در نام عیسی مسیح به حضور تو میایم And I want to thank you for my brother. و از تو سپاسگزارم به خاطر برادرم And I thank you for what you've already done in his life. و شکرگزاریم برای کاری که توی زندگیش انجام دادی. I thank you how you've worked in him to bring freedom to his life from these drugs. و که چطور او را از اعتیاد آزاد کردی. And now, Lord, I pray you would do even more. حالا خداوند دعا میکنیم که کار بیشتر انجام بدی. I pray he would grow in his faith. دعا میکنیم در ایمانش رشد کنه. I pray, Father, that he would be strengthened deep within. دعا میکنیم که عمیقاً خداوند تقویت بشه. And I pray a sense of joy and peace and confidence would grow in him. و خداوند آرامش و شادی در وجودش خداوند بیشتر بشه. And Father, just as Paul prayed for the Philippian Christians, و همینطور که پولس برای مسیحیان فیلیپی دعا کرد، I pray the same thing for my brother, همین رو برای برادرمون درخواست میکنم that he would grow more and more in righteousness and peace and joy. که بیشتر و بیشتر در عدالت و شادی و آرامش رشد کند. And Father, I pray that you would use him for your glory. و خداوند دعا میکنم که او را برای جلال خود از او استفاده کنی. And I pray that when he feels weak, you would strengthen him. و دعا میکنیم وقتی که احساس ضعف میکنه تو او را تقویت کنی. And that you would give him the power to stand and walk with you. و به او قدرت بدی که بتونه بایسته و با تو راه رود. Use him for your glory. از او برای جلال خود استفاده کن. For I ask it in Jesus' name. این را در نام عیسی مسیح میطلبم. Amen. آمین. هللویا. Amen. Amen. God bless you, my brother. خدا برکتتون بده برادر عزیز. We do have more calls but your time is up. Take So one more call. one more coming up. درود بر شما، بفرمایید. الو. برادری سلام برادر درود جان. برادرم، خداوند برکتتون بده. متشکرم. حمید هستم از ایران برادرم. بله برادر جان مرسی. حمید هستم برادرم. بله خداوند قربان. برکتت بده. مرسی خداوند بفرمایید. برکتتون بده. تشکر. به وجود خودت و دکترمون خداوند دکتر سامیه برکت فیض بده. ما در دعاتون در ارتباط با شما در دعا هستیم با آمین. تلویزیون برادرم. آمین آمین. خواستم برای ما هم دعا کنید، برای هم ایمانمون، هم پری مست روح القدس، آمین. هم برای آزادی ایران. البته خیلی متشکرم برادر جان برای تماستون. برای وجودتون. مرسی. در پناه خداوند باشید. شما هم همینطور. شما را خیلی برکت بده. شما هم همینطور. زنده باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار. This dear brother Hamid is from Iran asking for stronger faith too, but also anointing of the Holy Spirit on his life and also prayer for freedom in Iran. Amen. Amen. Father, I thank you for my brother in Christ. خداوند برای برادرم حمید از تو سپاسگزارم. And Father, I pray that you would strengthen him in his inner person. و خداوند دعا می کنم که او را از درون تقویت کنی. I pray you would make him a true man of God. دعا می کنم که مرد پرقدرت خدا باشد. I pray that he would walk close to you. دعا می کنیم که خداوند نزدیک به تو همیشه I pray- قرار بگیره I pray that he would grow in your grace. و در فیض تو رشد کنه. And Father, I pray for your anointing upon him. و خداوند مسح تو بر او قرار بگیره. Come, Holy Spirit, بیا روح القدس descend upon this brother. نزول کن بر این برادر عزیز. Anoint him with your spirit. با روح خودت او رو مسح کن. Empower him in ministry. او را در خدمتش خداوند تقویت کن. And I believe you to do a great thing in his life. و باور دارم کاری عظیم در زندگی این برادر انجام خواهد شد. And that you're going to use him for your glory. و از او برای جلال خود استفاده کن. And I pray that you would perfect that which you have begun in him. و آن کاری را که در او شروع کردی به کمال برسونی.
until the day of Jesus Christ. تا روز ظهور عیسی مسیح. And Father, I do agree with him and pray for freedom in Iran. و با او خداوند در دعا متحد می‌شویم برای آزادی ایران. I pray that the gospel would go to every part of Iran. دعا می‌کنیم که پیام انجیل به هر گوشه و کنار کشور ایران برود. Thank you for what you're going to do. متشکریم برای کاری که انجام خواهی داد. In Jesus' name. در نام عیسی مسیح. Amen. آمین. Amen. هللویا. It has been such a joy to be with you again today. خیلی باعث برکت بوده که دوباره با شما باشیم امشب. And Brother Ali, are you going to be able to pray some more? Yes, we have more calls ringing. Okay. So Brother Ali is going to continue. I have a circumstance that I have to take care of each week like this. من هر هفته در این ساعت باید از حضور شما مرخص بشم، ولی برادر علی در برنامه خواهد بود. ادامه میدیم که برای شما دعا کنیم. So God bless you. خدا برکتتون بده. عزیزان به میان برنامه میریم و برمیگردیم. هللویا. خدا رو شکر برای حضور روح مقدسش در جمعمون. کلام میفرماید هر جا 2 یا 3 نفر با هم باشن خداوند در اونجا حضور داره و باور داریم با ایمان که خداوند اینجا هست. میخوایم به دعاهای شما، زنگهای شما البته پاسخ بدیم و تماستون و با هم دعا کنیم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما برادر. سلام خواهر، از ایران زنگ میزنید؟ از ایران تماس میگیرم خدمتتون. من تقریبا 2-3 هفته هست که پشت سر هم تماس میگیرم برادر. خدا قوت. لطف کردید که ناامید نشدید و ادامه دادید به تماستون. خواهر عزیز اسمتون چیه؟ بله برادر، من شاهین هستم. شاهین. و اگه خاطرتون باشه برای نوام یاسین تماس میگیرم. بله بله، نوتون یاسین. بله. یعنی بی نهایت انقدر من قلبم شکسته، دلم شکسته، ایمانم به خداوند ما عیسی مسیح هست، بیشتر و بیشترم میشه به پدر آسمانی. ولی امروز یه مطلبی یادم افتاد که مسیح فرمودن شماها منو دیدین و به من ایمان آوردین. خوشا به حال کسانی که منو ندیدن و به من ایمان آوردن. حقیقتا گریه کردم، گفتم عیسی من تو رو ندیدم و به تو ایمان آوردم. اون خانوم گوشه عبای تو رو گرفت و شفا پیدا کرد. من نمیتونم گوشه عبا رو بگیرم و شفای سلامتی نوام و از تو بخوام. برادر علی، انقدر غمگینم دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. دیشب منزلشون بودیم، وقتی میبینمش اینجوری هم به همین حالت میشم برادر. قلبم، روحم همه در هم میشه. تقاضای دعا از حضور شما دارم. آمین. من دعا بفرمایید سلامت باشین که شفای سلامتیشو بگیره. آمین. 11 سالشه. بله خودتون دیگه فکر کنم خوب احساس منو متوجه شدین چی گفتم. البته خواهر عزیز، نه تنها ما شما رو درک میکنیم، خداوند هم از شرایط شما آگاه است. و میخوام یک چیز رو به شما یادآوری کنم. اگه اون زن ردای عیسی مسیح رو لمس کرد، شما روح مسیح رو در قلبتون دارید. یعنی او برای یک لحظه مسیح رو ملاقات کرد، شما روح خدا رو 24 ساعت در درونتون دارید با ایمانی که به عیسی آوردید. پس فکر نکنید که او برکت بیشتری گرفت از آنچه که شما میتونید داشته باشید. هر موقعی که شما دختر خدا هستید، نرخ گزافی برای نجات شما پرداخت شده. کلام میفرماید با زخمهای او ما شفا یافته ایم. و این دعای شما برای نوتون، میخوام تشویقتون کنم ناامید نشید، بایستید و در دعا با ایمان، نه شک، با ایمان همون وعده هایی که خداوند در کلامش داده که ما رو ترک نمیکنه، تنها نمیگذاره و هرچه عیسی فرمود در نام من از پدر آسمانی بخواین
اون رو برای شما انجام خواهد داد وقتی که بر طبق اراده خدا ما دعا میکنیم. پس خواهر عزیز، پیشنهاد بهتون میکنم همچین وقتهایی شما در یک کشمکش روحانی هستید. کلام میفرماید ما بر ضد جسم و خون نمی جنگیم، ما بر ضد خداوندگاران و فرمان روایان ظلمت می جنگیم. این برکتی که خداوند میخواد توی زندگی شما بیاره، یعنی شفای یاسین، این رو خداوند نرخش رو 2000 سال پیش داده و برای شما هست، ولی مسلما شریر میخواد مانع بشه که شما این رو دریافت کنید. بعضی وقتا با شرایط محلی هست، بعضی وقتا با شک و تردید هست و بعضی وقتا همین افسردگی که وجود داره مسلما از شریر اومده خواهر من و این بر ایمان شما اثر میگذاره. پس همچین وقتهایی شما حس کنید یا باور کنید که دارید می جنگید، در نبرد هستید، نبرد ایمانی که اون شفا رو توی زندگی عزیزانتون ببینید. پس بهترین کار اینه که مثل یک فرزند که وقتی میترسه یا غم داره یا گریه میکنه به طرف باباش میدوه، شما هم از خدا دور نشید، بیشتر به پیشش برید. بدونید که خدا هست و به اونهایی که خدا رو میطلبند خداوند پاداش میده، کلام میفرماید. پس تشویق من به شما این هست که پیشنهادم این هست که کلام خدا رو بیشتر بخونید، در دعا بیشتر با خدا راز و نیاز کنید و اونچه که میطلبید رو اینطور تو ذهنتون در نظر بگیرید که نرخش واقعا 2000 سال پیش پرداخت شده و در راه هست. ممکنه یک روزه برسه، ممکنه یک ماهه برسه، ولی اگه پایدار بایستید بر طبق وعده خدا، نه حرف من، خداوند میخواد شما رو اون برکت رو به زندگیتون بیاره. با هم دیگه دعا میکنیم و برای شادی و آرامش خودتون هم میخوایم دعا کنیم. اگه اجازه بدید من این درخواست های دعا رو اول مینویسم و بعد برای یکشون دعا میکنم. مرسی از تماستون و برادر عزیز یه زحمتی بکشین. خیلی دلم میخواد که بله فرمودین با کلامو بخونم، ولی میخوام در ایمانم قوی بشم، پیشرفت کنم، چون من نوپا هستم. 4 سال ایماندار شدم. بله برای ایمان منم زحمت بکشین، دعا کنین از خداوند. حتما. خداوند میفرماید، خواهش می‌کنم، کلام میفرماید با خواندن کلام مسیح هست که ما ایمان رو دریافت میکنیم. این که میگیم کلام رو بخونید برای اینه که هرچه بیشتر کلام رو بخونید ایمان شما قوی تر میشه و روح خدا هست که اون کلام رو زنده میکنه در شما. پس همین رو که گفتیم ادامه بدید و یک پیامک برای من به همین شماره بفرستید تا شما رو به خواهران در کلیسا وصل بکنیم که با شما در تماس باشیم و بتونیم در رشد معنویتون هم خدمت بهتون بکنیم. مرسی از تماستون خواهر. خداوند با شما. ممنون. ما هم همینطور. خواهش میکنم. شب بخیر. زنده باشین. درود بر شما. بفرمایید. الو. الو. سلام خواهر، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟ از کجا زنگ میزنید؟ سلام برادر، من از ایران تماس میگیرم. ایران. اسمتون چیه خواهر؟ نازیلا. نازیلا، خیلی خوشحالیم تماس گرفتید. بفرمایید، در خدمتیم. خدا رو شکر برادر به خاطر وجودتون. خدا رو شکر میکنم. واقعا من برنامه هاتون رو تقریبا اکثر مواقع تلویزیون دارم تو محل کارم مرتب نگاه میکنم. خدا شکر، خدا فیض بهتون بده، برکت بده که وقت میذارین انقدر برای همه مردم ایران. واقعا نیاز داریم ما خیلی به این دعاها. چند بار براتون پیام گذاشتم به خاطر پسرم. بله. که امریکا هست و مشکلی الان براش پیش اومده بعد از جنگ ایران و اسرائیل و متاسفانه یه مقدار مشکلات هست، نیاز به دعا داریم. ولی من ایمان دارم که
خداوندم مسیح مراقب و محافظشه آمین و لحظه فرزندانش رو ترک نمیکنه این پدر آمین آسمانی. آمین و خدا رو شکر میکنم که اصلا ما توسط همین پسرم هممون ایمان آوردیم تو خانواده خدا رو و شکر. تغییرات شدیدی که یعنی من این شهادت رو میخوام بدم که واقعا چقدر ما تو زندگیمون عوض شد، همه چی برام همه چی آمین عوض شد. آمین از وقتی که مسیح وارد زندگی ما شد هم. همه چی زندگیمون در آرامش رفت. خیلی اتفاقایی که نباید تو زندگیمون میافتاد کنترل شد. خیلی عالی بود. خدا را شکر میکنم به خاطر حضورش و ایمان دارم که همین اتفاقی هم که برای پسر من افتاده یه حکمتی حتما توش هست. میدونم که خدا محافظ و مراقبشه، بله چیزی بی دلیل برای ما اتفاق نمیافته، ولی بازم خواستم در اتحاد با شما و ملت عزیزمون به خاطر فرزندانش دعا بکنیم، در کنارش به خاطر پسر منم دعا بکنیم. خیلی ممنونتون میشم برادر. خیلی من هی مرتب تماس داشتم با برنامه‌تون، متاسفانه نمیتونستم صحبت یعنی برقرار نمیشد تماسم. بله. خدا رو شکر که این بار تونستم. خیلی خوشحالم. خیلی خواستم از شما تشکر کنم برادر علی که واقعا چقدر خالصانه وقت میذارین برای مردم واقعا ایران. خیلی نیاز داریم ما. خدا رو تشکر کنم و لطف کنین که در اتحاد آمین زندان ایران در کنارشون برای پسر منم دعا بشه. اسمش مهرداده برادر جان. حتما خواهر عزیز، مرسی از تماستون و شهادتتون. واقعا این روح خدا هست، محبت مسیح هست که شامل حال همه ما میشه و ما فقط خادمین خداوندیم که در اطاعت از خداوند در خدمت شما عزیزان هستیم. واقعا همینطور که برادر سامی هم در برنامه تعلیمی قسمتش گفتن، واقعا دعا کردن برای شما افتخار برای ما و به خاطر این هست که خدا دوستتون داره، هموطنان عزیزمون رو، شما رو، خانوادهتون رو و ما هم شما رو به عنوان خواهر و برادر ایمانی دوست داریم و حتما قلباً دعا میکنیم. با گروه دعا هم بیشتر دعا خواهیم کرد. مرسی از تماستون. شب خوبی داشته باشید. سپاسگزارم برادر جان. شبتون بخیر. مرسی. کرم. خداحافظ. هللویا. واقعا عیسی مسیح فرمود به همدیگر محبت کنید تا جهانیان بدانند شاگردان من هستید. همین که همدیگر رو ندیدیم، شما عزیزان در ایران، ما در خارج، ولی قلباً مثل این که نزدیک هستیم به هم، این معجزه خداوند هست برای تولدی که در همه ما به وجود آورد، تولد روحانی، اون تولد تازه که فرزندان خدا شدیم و حالا یک پدر آسمانی داریم، متعلق به یک خدا و خداوند هستیم و این وابستگی باعث میشه که هرچند که در جاهای مختلف هستیم ولی حس کنیم حضور خدا رو و محبت خدا رو توی قلب هامون و اشتیاق داشته باشیم برای همدیگر دعا کنیم. درخواست های زیادی هم برای ما البته اومده به صورت پیامک. عزیزان، خواهری برای ما پیغام دادن از ایران که با دخترشون قهرند و خیلی عمیقا دعا میکنن که با هم آشتی کنن، چون ایشون دلشون خیلی برای دخترشون تنگ شده. اسم خودشون ژیلا هست و اسم دخترشون آرزو. اگه آرزو خانم این برنامه رو داره تماشا میکنه، تشویقتون میکنیم که به مادرتون زنگ بزنید. خواهر عزیز، خداوند میخواد، کلام فرموده که به پدر و مادر خود احترام بگذارید تا عمرتون طولانی باشه بر روی این زمین و سعادتمند باشید. هر مشکلی هست، هر چیز هست، زیر خون عیسی مسیح قرار بدید و ببخشید اگه حتی خلافی انجام شده، موردی پیش اومده، و اجازه بدید روح خدا اون جراحات قلبتون رو شفا بده. و نه تنها آرزو خانم، هر عزیزی که شاید
توی روابطش با فرزندانش یا همسرش یا مادرش، پدرش در رابطه ها قهر هستند یا مشکلی دارند، به یاد داشته باشید که بخشش میتونه مثل آب روی آتیش باشه که اون ناراحتی و اون کینه و اون جراحات رو برداره و روح خدا میتونه شما رو از درون تقویت کنه. یادتون باشه بخشش عزیزان احساس نیست، بخشیدن یک نفر یک تعهد هست. درسته ممکنه یک نفر به شما خیانت کرده و شما میگید من نمیتونم اون رو ببخشم. چرا؟ میتونید اون رو ببخشید. چیزی که میگید اینه که درد دارید در خودتون، نمیتونید فراموش کنید، ولی اون رو خدا شفا میده. شما قدم اول این باید باشد که بگید خداوند هرچند که هنوز درد در ذهن و دلم هست درباره این شخص یا این کاری که با من کرده، ولی با توصیه‌ای که در کلام اومده، فرمانی که اومده، خداوند من میبخشم اون شخص رو همین حالا، و این تعهد رو بدید و اجازه بدید بگید بعد خداوند حالا تو قلب منو شفا بده، این جراحات رو از ذهن و دل من بردار و فرصت بدید. روح خدا کار میکنه در شما و یک روزی فقط خاطره اون رویداد در ذهنتون میمونه، ولی زهر و نیشش کشیده شده و دیگه شما رو اذیت نمیکنه. یادتون باشه اگه نبخشید یک نفر رو که حتی به شما بدی کرده و مقصر هست، آخرش شما هستید که بازنده اید، نه اون شخص. مثل اینه که شما خونتون رو آتیش میزنید، زندگیتون رو آتیش میزنید به این امید که دود اون آتیش اون شخص رو خفه کنه، در صورتی که خودتون رو شعله ور میکنه و میسوزونه. اثر نبخشیدن توی زندگی به این صورت هست، مثل اینکه یک زهر بخورید و بگید میخوام اون شخص بمیره. پس اینو خیلی دارم عامیانه براتون توضیح میدم. پس بخشش برای نه تنها انجام اراده خدا هست توی زندگیتون، گفت همونطور که عیسی ما رو بخشیده ما هم دیگران رو ببخشیم، بلکه برای برکت در زندگیتون بهش نیاز هست. پس همین حالا ببخشید اگه کسی بهتون بدی کرده. میخوام عزیزان دعا کنیم برای این درخواست هایی که اومده برامون. بیشتر هم هستن ولی چون وقتمون داره تموم میشه حالا برای این چند مورد دعا میکنیم و بقیه درخواست هایی که برای ما فرستادید عزیزان اینها رو هم با گروه دعا البته ما دعا میکنیم براشون. پس بیان برای خواهرمون شهین دعا کنیم، برای نوه‌شون یاسین که 11 سالشه و به شفا نیاز داره، و البته برای خود خواهرمون برای شادی و آرامش و ایمان بیشتر در زندگیش. خداوندا شکرت میکنیم برای خواهرمون شهین و برای ایمانش خدایا که با تمام این سختی ها باز هم ایستاده، باز هم امیدش به تو هست. خداوند از تو میخوایم در نام عیسی مسیح با روح مقدس خودت خداوند نوه‌شون رو یاسین رو تو لمس کنی. خدایا ما نمیگیم آیا شفاش میدی یا نه، تو قول دادی و 2000 سال پیش نرخ شفای او رو پرداختی. تو فرمودی با زخمهای تو ما شفا یافته ایم. این خداوند یک اعلامیه هست، یعنی ما میتونیم این رو نبوت کنیم توی زندگیمون، میتونیم باور کنیم و با چشمانی پر از انتظار منتظر دریافت او باشیم. همونطور که دانیال دعا کرد و 21 روز طول کشید تا پاسخ اون دعا بهش برسه، به خاطر اینکه در دنیای روحانی کشمکشی بود بین فرشتگان. خداوند میدونیم که پاسخ این دعا هم در راه هست، چون با این ایمان این خواهر درخواست دعا کرده. خدایا فیض و رحمت خود رو شامل حال این خانواده و این پسر بکن. خداوند لمس کن یاسین رو و شفا رو بریز در وجودش. خداوند باشه که در نام عیسی مسیح یک روز شهادت بده که چطور روح خدا لمسش کرد، چطور عیسی مسیح رو شفا داد. و برای خواهرمون شهین دعا میکنیم خداوند که تو که تسلی دهنده هستی، روح خدا
تو آرامش و شادی رو که فقط از تو سرچشمه میگیره و از درون خداوند شروع میشه رو توی دل این خواهر بگذاری. او رو به یاد وعده های خودت بینداز، به یاد نیکویی خودت که چطور توی زندگی هر وقت مشکلی داشته باهاش بودی و تنهاش نگذاشتی. همینطور که خداوند شاگردان تو غمگین بودن وقتی داشتی زمین رو ترک میکردی، بهشون قول دادی همیشه با تو خواهم بود و ترکتون نمی کنم و تنهاتون نمیگذارم و به پیش شما باز میگردم. خدایا این باور رو در خواهر ما رشد بده که به یاد داشته باشه که علی رغم سختی ها و مشکلاتش و اینکه منتظر دریافت پاسخ برای دعاهاش هست که خداوند تو با حضور روح مقدس توی قلب و زندگیش هستی و او رو قول دادی که تنها نگذاری، باشه که به راحتی بتونه خداوند با تو حرف بزنه. چشمان روحانیشو باز کن، گوشاشو شنوا کن که صدای تو رو و جمال تو رو خداوند ببینه. در کلام خوندن، در دعا کردن حضور روح تو رو خداوند حس بکنه. از تو سپاسگزاریم خداوند که وعده های تو بله و آمین هستند. همینطور خداوند برای ایمانش دعا میکنیم که همینطور که کلام رو میخونه مکاشفه های الهی رو دریافت بکنه خداوند و بتونه صدای روح القدس رو بشنوه. همینطور خداوند خدا دعا میکنیم برای ژیلا در نام عیسی مسیح. برای نازیلا خداوند دعا میکنیم که پسرشون در آمریکا هست. خدایا مشکلی که مهرداد داره و باهاش روبرو شده تو ازش آگاه هستی. تو خداوند قاضی عادلی، تو خداوند وکیل مدافع او هستی. او کسی است که برای تو بشارت داده و باعث شده که خانوادهش ایمان بیاره. پس خداوند دعا میکنیم که ایمان او رو حفظ کنی و حصاری به دور این پسر بنا کنی. خداوند اجازه ندی تیرهای آتشین بهش حمله کنند. خداوند او رو از دشمن و از هر کسی که بر ضد او کینه داره یا بر ضد او داره کار میکنه حفظ کن خداوند. باشه که روح مقدس تو خداوند صلح و آرامش رو توی دل و زندگی این پسر بیاره و برای اهداف الهی خودت، همینطور که پولس رو خوندی که خداوند خدمت بکنه به تو و کلام رو بشارت بده، از مهردادم باز هم استفاده کن که نه تنها خانوادش بلکه فارسی زبانان دیگر چه در خارج چه در داخل ایران از این خدمتی که میکنه خداوند برکت بگیرن و به تو روی بیارن. در نام عیسی مسیح برای نه تنها مهرداد، برای فرزندان ایران دعا میکنیم خداوند که در این شرایط سخت که خداوند بی برنامه هستند و بیکار هستند، بسیاری بی غذا هستند تعدادشون. خداوند دعا میکنیم در نام عیسی مسیح که رحمت و فیض تو خداوند شامل حال فرزندان ایران بشه و اونها را حفظ کن خداوند از شریر و از بی خدایی و از خداوند فساد حفظشون کن. باشه که نقشه های عالی که برای تک تک فرزندان داری خداوند در زندگیشون انجام بشه. در ارمیا فرمودی خداوند که تو خداوند سعادتمندی و خوشبختی مردم رو میخوای، پس فرزندان ایران رو تو حفظ کن خداوند. خدا در رابطه با ژیلا خداوند دعا میکنیم که آرزوی این مادر رو خداوند تو برآورده کنی و دخترش آرزو رو بهش برگردونی خداوند. مادری که برای سالها زحمت کشید، او رو حمل کرد، به دنیا آورد، بزرگ کرد خداوند. باشه که اون محبت و خداوند اون اشتیاقی که مادر نسبت به دخترش دارد رو این دختر حس بکنه و به یاد خوبی های مادرش بیفته. حتی اگه مشکلی داره دل سختش رو نرم کن و خداوند با قلبش صحبت کن و او رو به پیش مادرش برگردون. در نام عیسی مسیح از تو میخوایم که با هم آشتی بکنن و بتونن در صلح و صفا و صمیمیت خداوند روزها رو سپری کنند. شکرت میکنیم خداوند. برای کلیسا در پایان دعا میکنیم که کلیسای خودت رو، ایمانداران رو در ایران حفظ کنی. برای ایرانمون دعا میکنیم که اراده تو انجام شود خداوند و از تو سپاسگزاریم خداوند. خدا که تو همیشه با ما هستی. خدایا برای برکت مالی عزیزان دعا میکنیم. نیازمندان زیادی هستند به خاطر شرایط اقتصادی. تحریم ها ممکنه باشن ولی سفره تو هیچ وقت خالی نمیمونه خداوند.
آنچه که تو مهیا میکنی یهوه یایرا همیشه برکت هست خداوند. پس نیازهای فرزندانت رو خداوند تو برآورده کن. اگه از کلاغ و فرشته استفاده کردی برای ایلیای نبی غذا آوردی، خداوند میتونی از روح مقدست هم استفاده کنی و بخوای که توسط روح توی کشورمون در جاهایی که ممکنه غیر ممکن باشه ولی تو مهیا کنی خدایا، چون میدونیم تو پادشاه جهان هستی، تو خالق ما هستی. و همینطور که بنی اسرائیل رو 40 سال در بیابان خداوند تو گوشت و نان و آب دادی خدایا و اونها رو حفظ کردی، میتونی فرزندانت رو در این بیابان فعلی در کشورمون حفظ بکنی. شکرت میکنیم خداوند و تک تک فرزندانت رو به دستان تو میسپاریم، ایران رو به دستان تو میسپاریم خداوند و دعا میکنیم برای روزی که نام تو رو در کشورمون خداوند اعلام کنیم بیشتر حضوراً و نام تو رو جلال بدیم. در نام عیسی مسیح آمین. هللویا. عزیزان دعاهاتون رو میتونید برای ما 24 ساعته بفرستید به همین شماره‌ای که روی صفحه تلویزیون هست 201 832 557 7093 و یادآوری میکنیم، دعوتتون میکنیم هر خانواده‌ای، حتی اگه فقط زن و شوهر هستن متأهل هستن یا خانواده کوچکی دارید، اگه 2 یا 3 نفر هستید حتی با هم جمع بشید، سعی کنید هر شب لااقل 15 دقیقه دعا کنید برای خودتون، برای نجات عزیزانتون و برای نجات ایران. اگر ما این شبکه دعا رو توسعه بدیم سر تا سر ایران، روح خدا کار میکنه و خداوند میتونه همه چیز رو عوض کنه. شما رو به خدا میسپاریم تا هفته آینده. خیلی دوستتون داریم. برای خدا عزیز هستید، برای ما عزیز هستید و مشتاق دریافت درخواست های دعای شما در طول هفته هستیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.